वक़ाल अल-मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि व यज़रक व आलिहतक। आओ दे फ़िरऔन दे क़ौम सरदारों दा वयलू च वेली तब मूसा अलैहिस्सलाम और दे हग क़ौम अंदसी प्रेगदवी सागोई पस मकी की फसोद मचववी और तो दे तो खुदायोनी प्रेगदवली दी। क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम। फ़िरऔन व तवयलू च ज़बदी दगु ज़मन कत्ल काऊं और दे दगु लुनी बशमदे प्रेगदाऊं व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून और मुँह पर दोई बोंदे गालिब यू। क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिथुहा मन यशाउ मिन इबादिहि वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। मूसा अलैहिस्सलाम अक़बल कौम तो फरमायलू तो सुदी अल्लाह मदद तलब के आओ सबर न कोर वोखले बेशक अज़मक दे अल्लाह दा आगा दी वारिस जुड़वी पखपल बंदगोनों के चौथे और ख्वाखशी आओ ख अंजाम दे मुत्तकियों दा। क़ालू ऊदीना मिन क़ब्ल अन तातियना व मिन बादि मा जिअतना क़ाल असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम व यस्तख़लिफ़कुम फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुर कैफ़ तअमलून। आगूर तदावेलू च मुत तो न मख के हम दे तो रताग न मख के हम मुत तकलीफुन मिलो शिवू आओ दे तो ताग न बाद हम मुत तकलीफुन दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम उर्ता जवाब के वो फरमायलू च किदाई शी दे तो रब दे तो दिखमान हालोक की आओ पस मकी की तो ता खिलाफत दर नसीब की बेब वक्त सी तो संगे अमाल करे। उर्दू की तर्जुमा कहूँ। वक़ाल अल-मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि व यज़रक व आलिहतक। कौम फ़िरऔन के सरदारों ने कहा कि क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को वैसे ही छोड़ देंगे ताकि वो ज़मीन में फसाद मचाते फिरें और वो आपको और आपके खुदाओं को छोड़ बैठा है। क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। फ़िरऔन ने कहा कि हम उनके बेटों को कत्ल करेंगे और उनकी औरतों को जिंदा रखेंगे और हम इस पर कादिर हैं। क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिथुहा मन यशाउ मिन इबादिहि वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह की मदद तलब करो और सब्र से काम लो। बेशक ज़मीन अल्लाह की मिल्कियत है, वो उसका वारिस बनाता है जिसे चाहता है अपने बंदों में से और अच्छा अंजाम मुत्तकियों का है। क़ालू ऊदीना मिन क़ब्ल अन तातियना व मिन बादि मा जिअतना क़ाल असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम व यस्तख़लिफ़कुम फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुर कैफ़ तअमलून। उन्होंने कहा कि ए मूसा हमें आपके आने से पहले और आपके आने के बाद हमें तकलीफें दी गई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और ज़मीन में तुम्हें खलीफा बनाएगा, फिर देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। वक़ाल अल-मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन। दी कौम फ़िरऔन सरदारों से कल दा मंजरनामा वली दरा सो दी फ़िरऔन सकुम जदुगरों आगू तपनसी मिलोशवा आय मृकड़लू नो दी कौम फ़िरऔन सरदारों दा अंदाजा वलगा वला चेहरा दा फ़िरऔन सुकुम दा kana तीरशी बनी इसराइल टारगेट की या जदुगर टारगेट की द मूसा अलैहिस्सलाम ता पखपला दोत से नहीं आई ता वाजदा चुनाचे आगू फौरन दी मूसा अलैहिस्सलाम मुतालिक दा एतरोज उचात को दे दिस ए फ़िरऔना द मूसा अलैहिस्सलाम बतांत से प्रेगा दी तो दसमा की फसाद मचौ कवि औ अंदान मना सोन सर पार्टी दो रवि लग्या दा गोरा बनी इसराइल खास वर सला उदा दी जदोगरा चुकुम दा kana आम अवमा में से 6 लाख मजीद खालक मुसलमान शोलू नो दा रूप पूरा लग्या दा अखल जमइयत दे रवि असली नऊज बिल्ला दे फसोद जड़ खदा खदा दी तपरिक दा वलाई तो खुदाई नहीं तो इबादत कई न दी तो दी खुदाई ने इबादत कई गया परिक दवली दी गता यही सदा बातिल दी तोता यही सदा बातिल दी मुत्तदी तो वेली च नहीं आई। नतीजा के मुफस्सिरीन फरमाई असलन की दगा फ़िरऔन सुकुम दा kana दा मूसा अलैहिस्सलाम सह डर कड़ाओ मूसा अलैहिस्सलाम ने तो ढेर डरे तलो क्योंकि यो खुद सुकुम दा kana दीता मख के नदायली शिवू चेरा और बनी इसराइल के यो बचाई पैदा की जी तो दे बदशाय दे जवाल सबब बचुरी न तो लगे शकी शवाऊ तो वी ने वी आकाश तो दा मोय वावरे दे कोर कई और द्वैमा खबर दा से मूसा अलैहिस्सलाम मौजज़ात मुतखयली मंगोरी उतखयला नो दो मूसा अलैहिस्सलाम ढेर अंडर प्रेशर नूर अभी खालक टारगेट कवलू द जदुगर द यो दबल दबल खुद दी द बिचने नो जदुगर चुकुमा खदशा वाज रकी आगा इजहार तवक्कुल चना तद आखिर मूसा अलैहिस्सलाम तवील चने दो वयजरा कवाले हत ते आप रिक दवाले तो खुदायो ने आप रिक दवली दी जो कि मुफस्सिरीन दा बहस कर दा चेरा उस दी जो कि दी फ़िरऔन दी कौम मुशरोनो फ़िरऔन तदावली आप रिक दवाले
دي تو خدایونه یا پرېږدولي دي. نو فرعون خو خپل ځون ته ویلو چې زه خدای یم. بیا د فرعون خدایان کومه نه راغلل چې دغه قوم مشرانو ورته دا ویلو چې یاره د تا خپلو هغه ته څه ویلې څه نه یایي. نو اصلا کې دې کې مفسرین چې کوم دي که نه هغو ډېر مختلف اقوال دي چې یاره دا د فرعون خپل مسلک څه و، د دې خپل نقطه نظر څه وه. چنانچه ځنه علماء کرام دا فرمایلي دي چې اصلا کې هغه ټایم کې چې کوم دا که نه په قوم کې دا خبره مشهوره وه چې هغو به مختلفو شیونو مختلف دیوتا هغو به منل. چنانچه یو دیوتا و د دغو دغو به را نه ورته ویلو، را دا د سورج دیوتا و. او یو چې کوم دا که نه هغه ایزس و، بل هغه و. دا چې کوم دا که نه دا چې کله دغو نقطه نظر دا و چې دا مرګ نه بعد سړی چې رشمتي کوي که نه نو هغه دغه دیوتا ده، دا دی ډیوټي ده چې دو رشمتي کوي. او یو بل و د هغه نما وه اوزیرس، دغه هغه چې کوم دا که نه دا د جدو بادشاه دیوتا و، دې ته ویلو چې دا د جدو والا دیوتا ده. نو دا نه منه مختلفو دیوتا به دغو ګڼلو. چنانچه دغه فرعون چې کوم دا که نه دی به ځون ته د را چې کوم دیوتا و چې دغه سورج دیوتا و، دی به ځون ته ویلو چې زه یې هغه نماینده یم. چنانچه د نور کارونه چې کوم دا کوي او زه چې کوم دا که نه د سورج دیوتا چې کومه ډیوټي ده هغه ایمو په ذمې ده هغه زه کوم. چنانچه علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه فرمایي چې یاره مو ته دا معلومیږي چې دغه فرعون چې کوم دا که نه د دې نقطه نظر دا هغه وه چې دو دهریاو دي خدایان نه منلو. دي داسې ویلو چې یاره د دنیا چې کوم کائنات کوم نظام ده که نه هغه د سیارې چلوي، خصوصا سورج یې چلوي. او د دنیا کې د کومه روزه والا ویرکوني هغه د نظام د هغه څه چلاو، د روزي ایمو په ذمې ده. او د کائنات کوم نور نظام د هغه د دغه را چې کوم سورج ده دغه دی چلوي. نو بهرحال ځنه مفسرینو لیکلي دي چې یاره دې چې کوم دا که نه یو بوت پوجا به کوله، هغه بوت به دې پټ غني لکټ یې ونه جوړ کړی دوجه کې کړای کړو مړې لکه مونږ خلک تویز مویز چوي، دا نه به دې پټ غني هغه کړو او عوامو ته به دا ویلو چې زه یې تاسو خدای یم. خو بهرحال لکه دیا مخکې د نورو خدایانو عبادت کولو خو دا شاید یې پټ کړو. د قوم چې کوم مشرون د دې چې کوم چیده کسون و هغو ته دا پاتې وه، ځکه هغو ته دا ویلو چې دا موسی علیه السلام چې کوم دا ایتو عبادتانه کوي ویزرک والهتک، او د ایتو چې کوم نور خدایان دي د هغو عبادتانه کوي، نو لهذا یې دې پکړ به ته کله کوي، دې سزا به ته کله ورکوي. نو موسی هغه ورته فرعون ورته ویلو چې سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، بس د هغو ته به زه دا سزا ورکوم چې د هغو نسل څه ختم کوم. فرعون ورته ویلو چې د دغه موسی علیه السلام کوم قوم سره تعلق ته بني اسرائیل د دغو نسل ته څه ختم کوم. هغه څنګه ختم کوم؟ هغه داسې ختم کوم چې د هغو نارینه زه قتل کوم او ښځې به پرېږده. یعنی هغه سزا به ورته ورکوم چې کومه د موسی علیه السلام پیدایش ټایم کې مو کوم هربا د هغو سره استعمال کا، هغه ټایم کې یا سړي به ورته قتل کولو او ښځې به ژوندۍ پرېږدولې. نو دې ټایم کې بیا اعلان وکړو چې دا یو دویم فیز دوی باندې روان ده، اوس په زه دغو ته دا سزا ورکوم چې دغو سړي به قتل کېږي. چنانچه په 1896 کې د مصر هغه کې سرزمین کې کودایي وشولې. دغه کوسمولوژیست کوم دي که نه د آثار قدیمه والا دغو وقفې سره دغو کودایي کوي، کوم ځای کې شکي شي چې یاره دې ځای کې موږ ته څه نه څه د زړې زمانې والا مواد میلاوي دي، نو هغه ځای کې هغو کودایي شروع کړي. نو کودایي کوله هغه کې یوه تخته راووته، کتبه راووتله. نو هغې کتبې کې چې کوم دا که نه هغه کتبه فرعون په هغه باندې لیکلي وه خپلو پرنټرانو باندې. نو هغه کې دا لیکلي وه چې مو د بني اسرائیل نسل ختم کړلو او نسل خې پرېږدوه چې د دغوی تخمن مو دغې دنیا نه ختم کړلو چې هغه به کې پوتې نه شول. نو هغه د 1896 کې یوه کتبه چې کوم دا راوتلې ده ماهرینو هغه پړو کنو هغه کې دا ټکه لیکلی و. نو دینه دا اندازه لګېږي چې کني هغه بني اسرائیل ته دغه سزا بیا ویر کړله
ته دی هغه خځې به قتل شمدې پرېږدول او سړی به قتل کول ظاهر خبره ته سړی کله نوي نو نور نسل به څنګه ډیلی نو هغه نسل ختم کول دي پاره نسل کوشي دي پاره دغه کوم دا کنه دغه فرعون دغه کور وکړ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء خا موسی علیہ السلام ته دا خبره ورسېدله بني اسرائیل ته دا خبره ورسېدله چې فرعون اوس دا فیصله کړې ده او دا حکم جاری کړی ده چې سړی قاتل کوي او ښځې پرېږدي دا خو ډېر سخت ګبرو شول ډېر خپه شول نو موسی علیہ السلام خپل قوم ته تسلی دپاره دا ورته وفرمیل چې استعینوا بالله تاسو د الله مدد طلب کړئ او دویم وصبروا ثابت قدم اوسئ صبر نه کور خلئ چنانچه مفسرین دې ځای کې لیکلي دي چې استعینوا بالله الله مدد طلب کړئ فرمایي چې دا اندس دا لکه اول سپاره کې الله رب العزت فرمایي چې واستعینوا بالصبر والصلاه نو فرمایي چې دې ځای کې الله مدد نه مراد دی الله ذکر خصوصا المنز ده څه کني تاسو الله ته عاجزه سره عبادت شروع کې او دویم دا چې ثابت قدم اوسئ صبر نه کور خلک چنانچه علماء کرام فرمایي چې دا امغه طریقه دا چې کومه مکی دور کې الله رب العزت حضور صلی الله علیه وسلم ته تلقین کړی و مکی دور کې پیغمبر اسلام دیار لسکول په مکی کې تیر کو خو کفرونو ته یو چپیړه نه دی کړی نه تور اور پسې راخستی دا غو چې کوم ظلم او ستم کول مسلمانانو صرف الله نه غوښتله کوله خو هغه الله غوښتل ګوره صرف داسې نه دي چې ته بس کې نه جماعته کې بس الله نه غوړه نه خپل جدوجهد کوه جدوجهد داسې کوه چې خپل افرادي قوت ځون ته ډېراوه او چې کوم جمعیت تو سره در سره ده د هغو اصلاح کوشش کوه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په مکی دور کې د صحابه کرام په اصلاح باندې ټول فوکس کړو د اسلام دعوت یې پټ پټ چلولو ورسته په جوات شولو طائف طرف ته لوړلو پیغمبر علیه السلام نږدې اطراف قبایلو ته پیغمبر علیه السلام لوړلو د دین دعوت یې وچلو ورسره د کوم جمعیت ورسره و د دغه اصلاح پیغمبر علیه السلام کوشه هغه دور ولا څوره آیتونه دي یا دور ولا څوره احادیث دي پیغمبر علیه السلام هغه اټول چکم دا کنه دي تناظر کې دي چې پیغمبر علیه السلام د خپل جامع د خپل ټولي اصلاح پیغمبر علیه السلام کړی دا پیغمبر علیه السلام ورته دا تلقین وکولو چې رشتہ دارانو سره خیر ښېګړه کوي مظلوم مدد کوي درویغ ما واده خلافی ما کوي دا اخلاقیات باندې د پیغمبر علیه السلام زور وو چې کله یو داسې ټولای تیار شي چې هغه اخلاقی تور باندې زبردست وي بیا به دغونه کور خلم نو بهرحال ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده الله تعالی زمکه دی الله دا چوته ور کوي دا دی الله اختیار دا تاسو خپل جدوجهد جاری ساتئ تاسو صبر او استقامت نه کور خلې الله په دربار کې سوالونه کوي نو دغه زمکه ملکانو به تاسو شي قالوا اوذنا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا دی موسی علیہ السلام قوم چونکه دا سرکش ډیر وو يهوديون ډیر سرکش دي نن دي کسه په دنیا کې ډیر جنگونه وشول خدان من ظلم او ستم چې کوم اسرائیل نن سبا په فلسطین راخسته ده د دې مثالونه په تاریخ عالم کې نه ملوي چې تا جنگونه شوي دي همیشه په جنگونو کې فوجي ټکانې تبو کړی شوي دي په جنگونو کې د بل ملک آرمي تبو کړی شوي دي ځوانان مړ کړی شوي دي د بچي د زنانا دا صرف واحد دا ظالم ده چې بالکل هیڅ تفریق په خدي او بچي کې نه کوي نو دا ډېر ظالم قوم ده د موسی علیه السلام ټول انبیای کې مغو انبیای کرام زور دغه والی موسی علیه السلام یې ډېر تا کړ اوس موسی علیه السلام څه کوي چې دغه لپاره فرعون سره ټکر وخوستل فرعون باندې ظالم او جابر چې په تاریخ عالم کې ډېر کم خلک تیر شوي دي چې دوره ظالم چوک نو دوی لپاره ټکر خلی دغه ته جواب کې چې اے موسی علیه السلام چې تا اول پیدا وکړي اخ ټیمه مو ته تکلیفونه ته الو سملوش او نن څه بیا تر روغلی بیا ته الو صدقه دی مو ازو کې گرفتاری نو اصلي څه کوم دا کنه د مصیبتونو مو باندې ته الو سره موسی علیه السلام ورته فرمایلو چې تاسو فکر ما کوئ صبر نه کور وخله عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض کیدای شي الله رب العزت تاسو دښمن هلاک کی او د ځمکې خلافت تاسو تدیر کی فینظر کیف تعملون بیا بوکسی چې تاسو د څه کوي چنانچه خلیفہ منصور کوم دا کنه دا خلیفہ نه وشوا چې واوري د خلیفہ خلافت په امیدوار وو چې راکزه چی تاسو نو عمرو ابن عبید دا یو تابعی ډیر نیک سړی دی دا ایو دا ټوکړه دی خلیفہ منصور په مخ کې ویله چې عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض کیدای شي سو الله رب العزت تو دښمن هلاک کی
او د ځمکې خلافت توته دي. خلیفه منصور په مخ کې دا آیات ویلو، نو هغه خلیفه منصور دا مطلب نو وخستلو چې لکه دا خو یو بزرګ نیک سړی ده، نو دی موته دا پیشنګویي وکړله کیدای شي چې زه خلیفه شم. ځکه چې دی آیات کې الله فرمایي چې تو دښمن به هلاک شي او ته به د ځمکې خلیفه وګرځې. وخت تېرېدو خبره رښتیا شوه، خدای په کو دو چې کوم دا کنه خلیفه کړل. نو یوار جان د عمرو ابن عبید خلیفه منصور سره نوستو، ناغه انده آیات ته تیر کړلو چې عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. یعنی شرای او تعبیر کړه ته مو ته کوم آیات تیر کړو، ته کوم پیشنګویي کړی و، هغه خدای په رښتیا کې زه خدای خلیفہ شول. نو عمرو ابن عبید رحمت الله علیه ورته فرمایلو چې ګوره په دې ځای باندې بریک مانې سا مخکیا وای الله تعالی مخکې چیلې دي فینظر کیف تعملون، چې تاسو مکسو د ځمکې خلافت څخه دیر کوو، د چي دی پاره دیر کوو، اندي مقصد دی پاره دیر کوو چې تاسو مو ټیسټ کو، چې تاسو د چي شکای ځمکې کې دی الله د خلافت دیغه د نیابت حق ادا کوي، نظام سیستم ټیک کولې کوشش کوي، کماغه آیا شی تماشای کې گرفتار یې. یعنی خلیفہ منصور ته دا اشاره ورکا ته اوس کله خلافت د تملو شو، اوس دی هغه شکر ادا کا او ورسره د اصلاح احوال کوشش وکا، معاشره ته د اصلاح او هغه ته د راحت ورسولې کوشش وکا. چنانچه ګوره کله د پاکستان جوړېدلو نو مو بناری څه لګولې، پاکستان کا مطلب کیا، لا اله الا الله. مو د دو قومي نظریې په بنیاد باندې دا ملک خسته ده، مو جمعتونو کې دعاونه وته کړې دي، مو ور باندې شهادتونه ور کړې دي، لکه خلک مړشولو ویلي دا ملک مو ویلي غوښتلو، ځکه مو غوښتلو چې د مو کوم اکابر وو هغه ته دا پاتې و چې په هندستان کې اوس مو واخ نشو تیروان، مخکې متیر کړهو ویلي چې بدشایونی حکمران ور باندې مو یمو اکابر ته دا پاتې و چې اوس ملک جوړ کی دینه بعد اوس په انګريز کوم د جمهوریت نظام به جوړوي، جمهوریت نظام کې ووټ کې مسلمان کام ده، نو دوی ټول عمر به دغه مو باندې حکمران وي، لہذا بهتر دا د مو ځون ته ملک وغو. چنانچه مو الله رب العزت نه دا ملک په دغه وادي را خسته ده چې لا اله الا الله. دا څنګه د مخکې یو تجزیه دي دو انکرونو مانس کې لیدا، انکر هغه نه تاسو وکړل هغه دوی چې دا ملک چوکې چې دا ملک کوم د اسلامي نظام دی لپاره خسته ده. دا غو عمل ایون ورکړو وته اسلامي نظام خبره شروع کړه، دا ملک سره د اسلامي نظام لپاره مو جوړ نه کړ، حالانکه هغه خبره په ویر شوله، دا په خپل ده چې دا 14 خبره کوله هغه په اخ ټیم کې به دوه پیداوانه وشو. تاسو تاریخ پڑھو کې چې په دهلی کې په بمبئی کې به کوم لوی جلوسونه وتلو دي مسلمانانو، هغه کې به ناران دا لګیدل چې پاکستان کا مطلب کیا، لا اله الا الله. د مینار پاکستان سره به تاسو لیدلی و چې بادشاہي مسجد په غوونه غوټ بورډ لګیدل، کوم سن دا بورډ لګیدل پاکستان کا مطلب کیا، لا اله الا الله په لیکلی، اوس یې بورډ لري کړل. نو الله رب العزت کله موږ ته دا ملک روکو، نن دا 78 سال وشو مو په ملک اسلامي نظام رونه وستلو. الله رب العزت دا ملک مو ته دې طرح کړو چې ته مدیر کړو هو ورکه اسلام نافذ کړي. مو الله رب العزت سره د خپل وادي خلاف ورزي کړی دا، ځکه مو باندې ګوره دا قسم عذابونه دي چې لګاتار په مو باندې روان دي. کچېره الله رب العزت سره مو خپل وعده اختیار کو، کیدای شي الله رب العزت دې مو حالات درست کی واخر دا